Ey, to'xtat. Meni tartib Men tushib qoldim-ku, o'chir. Men olsam. O'chir. Men o intervalga keldim nimadan? Meni o'chir. Meni tartib o'tding. Men tushdim-ku, o'chir bundan, ey. Men tartib o'tding. Tushundim-da, men razрешение bergan yo'qman-ku. Meni tartib o'tding. Men tushib qoldim-ku. Sen meni qarachi, meni tartib o'tding. To'xtat, pauza qilchi, qaytarchi ko'rayinchi. Ne olasың? Ko'rsat. Men ne olasың sen? Men To'xtat. Desinde koş gerek. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Siz mi? Salom. Sen de gittin. Araşlar Что с ним? Meni tartib. Ha? Meni tartib o'tding. To'xtat, o'chir, to'xtat. Ey, to'xtat. Meni tartib o'tding. Men tushib qoldim-ku, o'chir. Men olsam. O'chir. Men o intervalga keldim nimadan? Meni o'chir. Meni tartib o'tding. Men tushdim-ku, o'chir bundan, ey. Men tartib o'tding. Tushundim-da, men razрешение bergan yo'qman-ku. Meni tartib o'tding. Men tushib qoldim-ku. Sen meni qarachi, meni tartib o'tding. To'xtat, pauza qilchi, qaytarchi ko'rayinchi. Ne olasың? Ko'rsat. Men ne olasың sen? Men To'xtat. Батыр aka qandaysiz? Саламатсыз. Азыр мына сиздин мамлекет кызматкериңиз башкача мамиле жасап атат. Ошону айтып койсоңуз, эскертип койсоңуз жакшы болот эле. Не кандай мамиле жасады? Таппа дейт. Мени неге тартып атасың дейт. Эми Дейт. Так, маселе боюнча. Маселе боюнча ака Assalomu alaykum. Akam qandaysiz? Yaxshisiz? Den sog'lig'ingiz yaxshimi? Amansizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Tinchsizmi? Qandaysiz? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Aka qandaysiz? Den sog'lig'ingiz, ishlaringiz yaxshimi? Tinchsizmi? Yaxshi bo'lsa. Nimadan? Assalomu alaykum. Akam qandaysiz? Den sog'lik. İşleriniz yaxshi. Bavurjon. Yurishimdi. Jiran, Men tanib aytasan sen. sizni men bu yerdan ko'rgansizda, Rahmagan ukasi o'g'lim o'sha yerda suylashdik-ku. Tajikcha yana ustalarga. Ha, bo'ldi. So'rab söyle, bunday qilasizmi? Normal so'rash. O Tajik akam yaxshi, Alloh razı olsun. Ha, Ko'p odamlarga yaxshilik qildi. Bo'pti, tuzuksunmi? yaxshi rahmat. Bor. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Aka qandaysiz? Assalomu alaykum. Desol yaxshimi sizni? İşleriniz qandaysiz? Desol yaxshi. İşleriniz yaxshi. Yurdilar, tinchmi?
Урматтуу мекендештерим, баарыңыздардан Алла разы болсун. Ya bir hece var ile. Çakayım var. Al şu yerde burası ya. Ya. Na köprü. Köprü. Dağın ne? 4 milyon akça ketken, biroq 4 milyonluk köprü emas tabii. Hazır şunu. 1 milyonga kurula turgan köprü da. 2019 yılı salıngan. Hem hazır bunun hiç qanday faydası yok. Hazır üstüne çıksanız ışığıyla, musu. Kraskaları göçüp hazır bir çetine çiğ başladı. Bunun orduna misal hazır bunu aldırtıp durup Özgün Deryası'na bak. Bu köprü подземный пешеходный переход aldırtıp durup bunun orduna подземный жана Бишкекте курулган ачылды го жаңы жердин астынан современный соода чынындары менен жаңы международный стандартка талапка жооп берет. Ошондо жакшынакай условия түздүрүп алсам ошол жерде. Ошону сен айткандай ошо эл көне ошо биздин эл могул жерде пешеход турса кумулдан кетип Мен ойлоп турам. Дагы немемде водителимде кээде кыйрылып келсе могул жерде пешеход турса аны өкмөт тарапынан түшөт. Мен ойлоп турам, ушуну азыр мост алдыртып туруп, жердин астынан подземный пешеходный переход кылдыртып, жасатып, жакшынакай кылып туруп, шарт түспөсө адамдар көнөт деп ойлойм. Sen ayткандай тур подземный кыла турган болсо бул жактан жүк алып чыкканда например. Жүк алып чыкканда арабаларга атайын жол болот. Түшө турган. Чотурган жол болот. Түртүп чыгышчы. Ошо гана неме болду арaba деле ошо жакка салат да. Ошого. Ошолордун баардыгын ойлошуп жасаш керек да. Мисалга мына жол адамдар азыр өтөт сен айтканда. Неден кесүүрү. Арaba азыр подземный кыла турган болсо түшөт түшүшү. Жакка чыгышы. Кээ бирде бир арабаны жогору көтөрүп турат. Ошол ягында ойлош керек. Ошол жактарды баардыгын караштырып туруп, заманга талакка көтөрө тургандай подземный пешеходный переход курдуруп алса, анын Бишкектегини көрбөсүз да, ичинде баардык шарты менен. Сон. Ошол İşine ilgili. Мен бул көпүрөнү жүрсөңүздөр азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Мынакей мына мусурларды кыскасы көрдүңүздөр, ана мусурлар жылдап тазаланган эмес да, акыркы жолу качан тазаланган билбейм. Краскалары көчүп түшкөн. Мынакей оң жактагы оң бети терезелер ачык. Коопсуздук жагы каралган эмес. Бул жагы дагы ачык. Бул көпүрө
мына Өзгөндөгү надземный пешеходный переход көпүрө боюнча. Анан ал жердин абалын мен чагылдырып тартып келатам да. Bir 2 жыл, 3 жыл, 2019 жылы май, июнь айларында бүткөн экен. Анан бул көпүрөнүн демилгеси сиз 2013 жылдан 2014-гө чейин болдуңуз, эмер? 14'ten 15'e çeyim. 2014-төн 2015-ке чейин. Сизден кийин болгон мэр ким эле? Menden keyin Prat Sayıpcan деген bala Ошо işledi. Сайыпжан деген аканын демилгеси менен курулган экен, ошол көпүрө. Анан эми азыркы абалы биринчиден ал боюнча бул көпүрө боюнча кылмыш иши козголгон деген маалыматтар бар да, Финполдон. Азыр эми Финпол жоюлуп кетти. Анан ошол боюнча маалыматыңыз барбы, жокпу? Жыйынтык эмне болду? Анан бул азыр дагы бир экинчи маалымат, бул көпүрөдө эски российский темирди алып келип туруп темирден курган дейт. Анан талапка жооп бербейт дейт. Тазалык жагын аз бир чагылдырдык. Билбейм, бир 2 жылдан бери мусору тазаланбаганда да чичип сийип кетиптир да. Мусор толуп кеткен. Краскалары өчүп, бир четинен чирей баштаган. Анан эгерде как мамлекет кызматкер катары эми ошол бир мүмкүнчүлүк барбы? Эми 4 миллион акча сарпталган ошо көпүрөгө. Азыр жалпы коомчулукка бир эч кандай бир пайдасы жок проект болуптур да бул. Адамдар өтпөйт, кароосуз калган, мусор таштандыга толгон. Анан эми ушул бир коомчулукка бир пайдасы жок, ушу көпүрөнү мисалы алып, анан жанагы муниципалдык жер сиздерге карайт да, туура? Туура. Анан ошону бир жердин астынан подземный пешеходный переход жана Бишкекте билесиз да. Жаңы ачылган подземный пешеходный переход. Ал жерлерде мисалы соода түйүндөрүн курса болот. Талапка жооп берет, безопасный жагын, ушу баардык жагынан международный талапка жооп бере тургандай ошондой бир подземный пешеходный переход ачса болобу? Ушул боюнча, ушу көпүрө боюнча. Рахмат. Биринчиден сизде алып барып аткан ишиңиз туура эле иш, чагылдырып атканыңыз. Бул проект ушу коопсуздукты алдын алабыз деп кылынган проект ошол мезгилде кылынган экен. Бирок коомчулукка дагы бүгүнкү күндө ал ыңгайсыз, пайдаланышка дагы ыңгайсыз болуп кылынып калган. Буну менден мурунку иштеп кеткен мэрлерди ушундай кылды деп жамандап эле коеюн. Бул боюнча укук коргоо органдары өздөрү жыйынтыгын чыгарат. Мен келип бул боюнча эл дагы мага ушу маселени көтөрдү, айтты мага ушу маселе боюнча. Бул бүгүнкү күндө бизди эле акча, бюджетке түшүрүп аткан акчабызды, 4 миллион акчабызды мына жасап коюшту. Эч кандай шарты жок, пайдаланышка дагы шарт жок эртен. Деген маселени көтөрдү, бирок мен келип териштирсем, бүт документацияны Фин полиция алып кеткен экен. Бизде бир дагы документти калтырбаптыр. Кылмыш ишин козгогон Финпол. Качан козгогон экен? Кайсы жыл? 2019 жыл бүткөндөн кийин акт приемка баштабай ушунда проектте нарушение табылып, проектте эки жактан эл чыгыш керек экен. Проектинде бул жагда эм тепкич бар, бул жагда эм тепкич болгон. Алды проектти изменение кылып бир жактан тепкич бягына, бир жакты экинчи жактан коюп койгон. Şu proyekte özgörtүү киргизбей эле ошону жасап салышкан. Ошол боюнча текшерүү жүргүзүп, кабыл албастан экити инспекция буну кабыл албай, биринчи негизги экити инспекция кайрылуу жасаган.
Ел дагы бул боюнча өздөрүнүн ойлорун айткандан кийин текшерүү болуп, bir qancha жылдан beri shu tekshiruv жыйынтыгы чыкпаптыр. Мен ойлоп атам, элди кечегинде дагы shu шаарды жарандары bir топ эл келди мага бул маселени көтөрүп, эмнеге жыйынтыгы чыкпайт, эмнеге 4 миллион акча кетти, мүмкүн эч ким жооп бербейт деп. Мен азыр бул боюнча прокуратурага кат дайындадым. Документ жок, эч нерсе жок бизде. Бирок кат жүзүндө кайрылып, мен дагы элди суроосуга жооп алышка аракет жасап атам. Прокуратурадан жоопкерлик. Эми азыр буну тактап, бир-эки ушу боюнча эски копиялар бар экен бир документтерде. Анан өзүбүздө издетип калганын таптырып атам. Жыйынтыктап берейин деген оюм бар. Дагы эле бир сизде айтканыңызга кошулуп кетем да, өзүм дагы мени дагы бу жерде коомчулук менен сүйлөшсөм, ушундай ойлорду айтышып атат. Мен дагы ушундай ойдомун, аларга кошулуп бүгүнкү бир ойлогон оюбуз туура эле сиздикидей, меникидей ушундай ой болуп атат. Эми болар иш болуп өттү. Эми буга жооп ким жооп берет? Укук коргоо органдары бизге аныктап берсе, буну тезирээк, сиз айткандай тезирээк буну демонтаж кылып алып салыш керек. Биринчиден шаарды дагы көркүнү бузуп атат. Асты дагы мен өзүмгө дагы жакпай турат. Астыда бүгүнкү күндө бүт соода жүрүп атат. Соода жүрүп атат. Астында ошордогу чыгындылар дагы ошо жака ташталып атат. Кудайым буйрса, ниет максатыбыз бүгүнкү күндө бир мэрияда ушундай жакшы бир инициатива менен чыкайлык деген оюбуз бар. Бүгүн өзүм баш ошо бүгүнкү күндө көпүрөдү демонтаж кылып, тезирээк проектти жасатып, şu işgellерге тапшырып бериш. Түшүндүм. Анан дагы бир маселе эмне айтайын деп аттым эле мен. Көпүрө боюнча анан көпүрө боюнча эмеске бир нерсени айтам деп азыр унутуп калдым да. Мен өткөндө сизден интервью алып кеттим го. Анан ошондо Атажанов Рахман вице-мэр, Тилябаев Юлдашбай, ал ким эле? Азыр управление капитального строительствонун башчысы. Берки неме вице-мэр жумуштан алыныптыр, Атажанов Рахман. Неме Тилябаев Юлдашбай акабы, ошол боюнча ал эмне себептен жумуштан алынбай калды? Мен өткөнгө бизди жолугушуубузда дагы мен сизге айтып кеттим. Рахман Садыкович Атажанов жакшы өзүчө специалист, жакшы адист. Бирок бүгүнкү күндө ошо адисти ар бир адамдын кемчилиги болот. Ошо кемчилигини издеп таап туруп, ушуну кайра мыйзам боюнча туура соттолуп ушундай маселелер болуп өтүп. Ошол маселенин негизинде өзү арыз жазып, бүгүнкү күндө жумуштан кетти. Ооба, берки экинчиси бүгүн управление курулуш боюнча башкарманын жетекчиси Тилябаев Юлдаш Кучкарбаевич. Бул киши дагы ушундай мурда соттолгон боюнча деп сунушта келген, бирок ушул эле мезгилде мыйзам чегинде ал киши ушу болгон соттан кийинки өзүнүн маселесин кайра сотко берип туруп, аны соттолгондугун алган. Ал боюнча сотту чечими дагы алып келберди, чечиминден кайра чечимин. Кыскасы башта соттолгон, андан кийин соттолгондугу боюнча акталсын деген токтом негизинде иштеп атат. Экинчиси иштен алынды. Да. Макул. İşinizge iyilik. Адырага Кудай кааласа. Алла разы болсун. Анан мен ойлойм, ушул мындан кийин бир жакшы элдин пайдасына боло турган бир жакшы жумуштар болот деп Кудай кааласа. Анан неме кыласыз? Могул жерде кызматкериңизди на всякий случай мен мындай эле сизге айтып коеюн. Өзүн басып,
Эми Şu tür işler var biraz. О, сиз өзүңүз бир неме болуп калса. Болуптур, тынч болуң ага. Сиздин атыңызга бир жаман ат болуп калбасын дейм да.